पावन शब्द जिस दा आप संगतां ने पाठ श्रवण कीता है। बिलावर राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का ये शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 816 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी ने सिमर सिमर पूर्ण प्रभु परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन कर, कारज भै रास, जिस दे नाल तेरे सारे कारज ने जेड़े वो रास हो जाणगे। मनुखा जीवन है जेड़ा इहदा असलियत दे विच इक्को ही कारज है। वो कारज है अपने जीवन नूं मुक्त करके जाना। ये जो जिंदगी मिली है, मनुखा शरीर मिलिया है, भाई प्रापत मनुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की तेरी ए बरिया। ये वारी है साडी उस परमात्मा नूं मिलन दी। जे इस वारी ये प्राप्ति ना हो सकी तो फिर धन गुरु महाराज जी की बाणी दसदी है भी हथों छुटकी। जिमें कोई चीज़ हथ दे विचों छुट जाती है ना, तो फिर वो धरती ते जा डिगदी। इस तरह मनुख की ये जून जिहड़ी मनुखा जून है ये छुट गई, तो फिर 84 लाख जो नीवियां जूनां ने उन्हां दे विच इस नूं जाना पेगा। तां ते गुरु महाराज जी सानूं प्रेरदे ने कि हे मनुख तू उस प्रभु परमात्मा का सिमरन कर। ते हुण सिमरन किहड़ा करदा है? जिस दे अंदर उस वाहिगुरू दे सिमरन की भुख है। सिमरन उस तो हुंदा है, दूजे तो सिमरन नहीं हुंदा। इनू एक नुकते दे नाल समझ ना करिए। साडा शरीर है, इनू सथूल शरीर आख्या जांदा है। इस दे अंदर एक होर शरीर है, उसनूं मानसिक शरीर भी आखदे ने, सूखम शरीर भी आखदे ने। ये दिसदा नहीं। दिसदा क्यों नहीं? क्योंकि ये सूखम शरीर है, तो जिहड़ी चीज़ सूखम हुंदी है उन्होंने वेखण दे लई सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाए हुए ने। बरीक तो बरीक चीज़ वेखण दे लई फिर विग्यानिक ने यंत्र की काढ़ की है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र आखिया जाता है। भाई बरीक तो बरीक चीज़ जिहड़ी इहदे नाल वेखी जाएगी, पर मनुख के पास इस तरह का कोई भी यंत्र नहीं जो इस अपने सूक्ष्म शरीर नूं इन्हां सथूल अखां दे नाल वेख सके। केवल ते केवल अनुभव किया जा सकता है। शरीर दियां जितनियां भी लोड़ां ने, वो जिहड़ा मानसिक शरीर है वो इन्हां दी मंग करदा है। शरीर सथूल है, इनू सोझी समझ कोई नहीं। इहदे विच आत्मा आख लो, मानसिक शरीर आख लो, रूह आख लो, मन आख लो। शरीर नूं जिहड़ी चीज़ की लोड़ हुंदी है ये उस दी मंग करदा है। ये मंग करके ते फिर शरीर नूं वो वस्तु है जिहड़ी वो प्राप्त हुंदी है। पर इस दी मंग है जिहड़ी जदों वध जावे ते फिर इसे नूं लोभ आखिया। ये लोभ हो गया। लोभ है जिहड़ा ये हुण सुनन दा भी हो सकदा है, वेखण दा भी हो सकदा है, खाण दा भी हो सकदा है, स्पर्श दा भी हो सकदा है, सुगंधी दा भी हो सकदा है। साडे 5 ज्ञान इंद्रिय ने। इन्हां 5 ज्ञान इंद्रियां तो जिथे असी ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उत्थे ये नाल सानू रस भी देंदे ने। क्योंकि ज्ञान मनुख उत्थों ही प्राप्त करता है जिथों उन्होंने रस आउंदा होवे। दूजी थां तो ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता। कानने जिहड़े इन्हां ने शब्द ज्ञान नूं प्राप्त करना है, तो जिहड़े शब्द दे विच इहनूं रस आउंदा है ना, स्वाद आउंदा है, वो शब्द नूं फिर बड़ा गौर दे नाल सुनदा, उहदा बड़ा ज्ञान प्राप्त करदा है। इस तरह अखां ने, अखां का जिहड़ा विशा है ये रूप है, तो अखां केवल उस रूप नूं वेखदियां ने जिंदे विचों रस होवे। ते उहनूं वेख के उहदे चों ज्ञान जिहड़ा डराउणा होवे जां रसहीन होवे उहनूं वेखदियां ही नहीं। अखां असीं पासे कर लैंदे, बंद कर लैंदे, नहीं वेखना।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਭੋਜਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਗੀਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਭਈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸੰਗੀਤ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਲੈ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ 5 ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰਸਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਖੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਸ ਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਪਈ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਕਾਰਜ ਭੈ ਰਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ, ਸੰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸੰਤਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਰਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਵਸਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਬੈਕੁੰਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਵਸਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਉ ਬਿਗੜਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਘਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਈ ਭਗਤਨ ਕੀ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਜੋ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਆਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਟਨ ਨ ਆਵੈ ਕਦੇ ਮੂਲ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਘਟ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਲਵਾ ਲਵ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮਯ ਪਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਲੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਮੂਲ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਮਤਾਈ ਹੈ, ਅਗਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਕਿਛ ਓਣ ਨ ਦਿਸੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਬਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਸੋਂ ਕਰਨੀ, ਵਸਣਾ। ਕਮਾਵਤ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਸੇਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਭ ਸੁਖੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਛ ਊਣ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ, ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਕਿਛ ਊਣ ਨਾ ਦੀਸੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਵਸੇਬਾ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਛ ਊਣ ਨਾ ਦੀਸੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ, ਭੇਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਵੈ ਕਰ ਸਚ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਥਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਥਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਭੈ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਭੇ ਕਰੇ ਸਚ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਾਮ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਹਰਿਆ ਰਾਧੀਐ, ਹੋਈਐ ਆਰੋਗ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 817 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਆਰਾਧੀ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੁੰਗੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੂੜੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਿਆਂ ਖੁੰਗੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਠੋਰ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਟ ਬੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਖੁੰਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾੜੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਰ। ਰਾਵੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਰਾਵੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਈਏ ਮੋਮ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਮੋਮ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਥੌੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਮ, ਸੂਈ ਤੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹਥੌੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਾਵੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੋਮੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਤਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਤਨੀ ਨਰਮ ਮੋਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਮੂਰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੂ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਆਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਥੌੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘੜਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਥੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਈਏ ਆਰੋਗ। ਅਰੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੋਗ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ। 5 ਵਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਾਸਟਿਕਾ ਜਿਨ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਖਿਆਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸ਼ਟਕਾ। ਲਸ਼ਟਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਟੀ, ਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਾਮਚੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਥੱਲੇ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਮਕਾਵਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਆਪ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਟੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਕ ਵਾਕੀ ਲਸ਼ਟਕਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਜਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਜੀਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸ਼ਟਕਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਡਾਂਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਇਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗ, ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਜਾਪੀਏ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਤ ਕੀਚੇ ਭੋਗ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੋਗ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਵਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਸਭੀ ਨੋਗ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਵਿਯੋਗ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਸੇ ਵਿਯੋਗ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ